Hello everyone. So in previous lecture video we have started with our topic, that is adrenergic drugs. In that adrenergic drug we have see what is mean by this adrenergic nerve, what are the two types of ANS, that is autonomous nervous system. Then we see what is adrenaline and noradrenaline, then what is the physiological effect or physiological impact of this adrenergic system on our body. Then we see what is mean by adrenergic drugs. It is also called as sympathomimetics. Then we see why it is called as sympathomimetics. Okay, then we see what is the actual definition of this adrenergic drugs. Then we see the classification of adrenergic drugs. So these adrenergic drugs are classified by three methods. In that, first method is according to chemical structure, and another method is according to the pharmacological action, and another method is what kind of that adrenergic drugs are, means they are direct acting, indirect acting, or mixed type of adrenergic drugs. Okay, so there are we can just revise the previous lecture. Okay, so this central nervous system is divided into two types, that is ANS, autonomous nervous system, and PNS, that is peripheral nervous system. Out of this, ANS, that is autonomous nervous system, is again divided into two types, that is parasympathetic and sympathetic nervous system. And this sympathetic nervous system secrete two chemicals, actually it secrete three chemicals. Okay, namely that is adrenaline, noradrenaline, and dopamines. Okay, and this adrenaline as well as noradrenaline is act by the receptor, with the help of receptor. Okay, that receptor are alpha, beta, and gamma. These are again classified as alpha 1, beta 1, and beta 2 receptor. Okay, so with the help of this receptor, these adrenergic drugs are going to act. Okay, then after that we have see the adrenergic nervous system is consist of group of nervous and other organs. Okay, then this adrenergic drug means what? In general definition, it is called as adrenergic drugs are the agent or drugs which produce similar effect of adrenaline or noradrenaline. Adrenaline किंवा noradrenaline ह्याच्यासारखा सिमिलर इफेक्ट जे ड्रग्स प्रोड्यूस करतात त्याला काय म्हटलं जातं, तर adrenergic drugs म्हटलं जातं. ओके, देन वी सी pharmacological actions of this adrenergic drugs. So it may cause vasoconstriction, vasodilation, as well as bronchial dilations. Okay, then what are the indication, means and in which condition we should use this adrenergic drugs? So in condition of heart block, then treatment of asthma, hypertensions, then in combination with local anesthetic because it produce vasoconstriction effect, then to control the local bleeding. Okay, then as a nasal decongestion and inhibition for the uterine contractions. Okay, then what is meant by adrenergic drugs? So drugs that mimic the action obtained as a result of stimulation of sympathetic or adrenergic nerve are called as the adrenergic drugs or sympathomimetics, or it is also called as adrenomimetics or adrenergic stimulant. Then another definition is that the drug that produce pharmacological effect like adrenaline or noradrenaline, or drug which bring about stimulation of adrenergic nerves are called as the adrenergic drugs or sympathomimetics or adrenomimetics or adrenergic stimulant. Then we see the classification of this adrenergic drug. In that first method of classification, these adrenergic drugs are classified into catecholamines, means the drug which possess catecholamine nucleus. Then second, non-catecholamines, means in these drugs catecholamines nucleus is absent. And third one is the imidazoline derivative, means the drug in that drug structure there is imidazoline ring is present. Then we see classification according to pharmacological actions. First one is the vasoconstriction, which increase the blood pressures. Then second type is the cardiac stimulant. Third type is the central nervous stimulant. Fourth one is the smooth muscle relaxant, this is SMR. Then fifth class is the drug used in allergic reaction. Sixth one is the local vasoconstrictor, as it is also called as nasal decongestant. And seventh one is the anorectics. Okay, then another third method, in that we see the direct acting, indirect acting, and mixed type. Direct acting means what? These drugs directly act on the receptor. ते काय करतात, receptor वर जाऊन directly काय होतात, act होतात. Then another one is the indirect acting. So instead of acting on the receptor, they stimulate the sympathetic nervous system and cause the release of adrenaline. ते काय करतात, receptor वरती act होत नाहीत, ते काय करतात, directly central nervous system वरती
सिस्टीमवरती जातात आणि तिथून ॲड्रेनालिन रिलीज करायला त्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमला, सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीमला काय करतात, भाग पडतात. देन मिक्स्ड टाईप दट दे मे प्रोड्यूस बोथ टाईप बाय बोथ वे. वन इज द बाय डायरेक्टली ॲक्टिंग ऑन रिसेप्टार और मे दे कॉज टू रिलीज ऑफ ॲड्रेनालिन्स. ओके. Then we see first compound, that is adrenaline, or this adrenaline is also called as epinephrine. Okay, so IUPAC name of this adrenaline is 1 into bracket 3,4 dihydroxyphenyl 2-methyl amino ethanols. Okay, so then we see physical property of this adrenaline, then chemical properties, stability and storage condition, uses, pharmaceutical formulations and brand names of this adrenaline. Okay, then let's see the next compound, that is noradrenaline. So if we compare the structure of this noradrenaline and adrenaline, so what is the difference between this adrenaline and noradrenaline? So if we see the structure of this adrenaline, so there is dihydroxyphenyl ring is present, then there is ethanol is present and methyl amino group is present. For here in noradrenaline there is only amino group is present while methyl group is absent. Okay, so if question may ask what is the difference between noradrenaline and adrenaline, you need to write down answer in such a way that you write down the answer what is the difference between noradrenaline and adrenaline. The noradrenaline is differ from adrenaline. Okay, noradrenaline हे adrenaline पेक्षा वेगळा आहे. कशा पद्धतीने, तर noradrenaline मध्ये फक्त अमायनो ग्रुप प्रेझेंट आहे. ओके, इन्स्टेड ऑफ 2-methyl amino हिअर ओनली मिथाइल अमायनो ग्रुप इज प्रेझेंट. ओके, ॲड्रेनालिनमध्ये कोणता ग्रुप आहे, तर 2-methyl amino ग्रुप आहे, तर इथे फक्त काय आहे, 2 amino ग्रुप प्रेझेंट आहे. नॉर ॲड्रेनालिनमध्ये 2-methyl amino ग्रुप असतो, तर नॉर ॲड्रेनालिनमध्ये काय असतो, फक्त 2 amino ग्रुप प्रेझेंट्स असतो. ओके, सो क्वेश्चन काय विचारू शकतात, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन नॉर ॲड्रेनालिन अँड ॲड्रेनालिन. आन्सर काय आहे, द नॉर ॲड्रेनालिन इज डिफर फ्रॉम ॲड्रेनालिन हॅविंग 2 amino group instead of 2-methyl amino group. Okay, so let's see the physical property. So this noradrenaline is occur as a white or creamy white microcrystalline powder or granules. Okay, maybe ते काय असतं, एकतर ग्रॅन्युल्समध्ये प्रेझेंट्स असतं, ओके, किंवा मायक्रोक्रिस्टलाइन पावडर फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं. आणि कलर कसा आहे त्याचा, तर व्हाईट कलर असतो किंवा क्रीमी व्हाईट कलरमध्ये ते काय असतं, अवेलेबल असतं. देन इट इज ओडरलेस, त्याला कोणताही ओडर नसतो. अँड बिटर टेस्ट विथ नंबिंग टेस्ट. ओके, त्याची टेस्ट कशी आहे, तर बिटर टेस्ट आहे थोडीशी, आणि नबनेस, जेली लाईक सबस्टन्स एखादा आपण खाल्ला किंवा जेलीचं चॉकलेट वगैरे खाल्लं, तर त्यावेळी जिभेवर ज्या प्रकारचा एक टेस्ट किंवा ज्या प्रकारचं फील आपल्या जिभेवरती राहतं त्या प्रकारला म्हटलं जातं नबिंग टेस्ट. सो तो नबनेस आपल्या जिभेवरती राहतो जर आपण नॉरॲड्रेनालिनची पावडर टेस्ट केली तर. ओके, देन इट इज सोल्युबिलिटी बघितलं तर वॉटरमध्ये ते स्लाइटली सोल्युबल आहे. वॉटरमध्ये काही थोड्या प्रमाणात सोल्युबल होतं, बट अल्कोहोलमध्ये प्रॅक्टिकली ते इन्सोल्युबल आहे, अल्कोहोलमध्ये ते सोल्युबल होत नाही. देन इट इज रेडिली सोल्युबल इन सोल्युशन ऑफ मिनरल ॲसिड अँड अल्कली हायड्रॉक्साईड. ओके, मिनरल ॲसिड जे आहेत आपली सल्फ्युरिक ॲसिड असेल, ओके, HCl असेल, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड असेल, ब्रोमिक ॲसिड असतील, सो ही जी मिनरल ॲसिड आहेत त्याच्यामध्ये ते कसं होतं, तर इझिली सोल्युबल होऊन जातं. देन इट इज लिवो रोटेटरी. ओके, जसे डेक्स्ट्रो आणि लिवो असे 2 प्रकारचे फॉर्म असतात, त्यामधलं हे जे नॉरॲड्रेनालिन जे आहे ते काय आहे, लिवो रोटेटरी आहे. Okay, so what is the physical property of this noradrenaline? First physical property is that it occur as white or creamy white microcrystalline powder or granules. Then second physical property, it is odorless and has slightly bitter numbing taste. Then third one, it is very slightly soluble in water and practically insoluble in alcohol. Then fourth one, it is readily soluble in solution of mineral acid and alkali hydroxide. Then fifth one, it is levorotatory. ते काय आहे, लिवोरोटेटरी आहे. देन व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स, कोणत्या फॉर्ममध्ये मार्केटमध्ये हे आतापर्यंत अवेलेबल आहे, तर याचे 2 फॉर्म आहेत. तर एक आहे ते म्हणजे इंजेक्शन फॉर्ममध्ये नॉरॲड्रेनालिन अवेलेबल असतं, तर सेकंड म्हणजे स्टराईल सोल्युशन्स फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल असतं. ओके, स्टराईल सोल्युशन मे बी इट इज यूज फॉर डिरेक्टली इन टू द IV. ओके, IV इन्फ्युजनसाठी. ओके, सो व्हॉट आर द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ दिस
noradrenaline. First one is the noradrenaline injection and sterile strong noradrenaline solution, and sterile strong noradrenaline solution. Noradrenaline injection and sterile strong noradrenaline solutions. Okay. The next, stability and storage condition of this noradrenaline. So what is the stability and storage condition? So this noradrenaline, it is easily oxidized by air and ऑक्सिजन. ओके, एअर आणि ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते इझिली ऑक्सिडाईज होतं आणि त्याचा कलर चेंज होत होतं, म्हणजे पिंक किंवा रेड. त्याचा ओरिजिनली कलर कसा आहे, व्हाईट किंवा क्रीमी व्हाईट, पण त्याचं ऑक्सिडेशन जर झालं एअर आणि ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यामुळे तर त्याचा कलर चेंज होतो, तो म्हणजे त्याचा कलर होतो तो पिंक किंवा रेड कलरमध्ये, आणि त्याच्यामुळे ती कॉम्प्लेक्स फॉर्म झाल्यामुळे हे नॉरॲड्रेनालिन काय होतं, इनॲक्टिव्ह होतं, तेवढासा इफेक्ट आपल्या बॉडीमध्ये दाखवत नाही. ओके, इट डार्कन्स ऑन एक्सपोजर टू लाईट अँड एअर. पुन्हा जर लाईट आणि एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते डार्क कलरमध्ये कन्वर्ट होतं त्याचं, और त्याचं डिकम्पोजिशन्स होतं. सो आपला जो कंटेनर आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला नॉरॲड्रेनालिन स्टोअर करायचं आहे, तो कंटेनर कसा असला पाहिजे, तर टाईटली क्लोज आणि लाईटला रेजिस्ट करणारा कंटेनर आपल्याकडे असला पाहिजे. ओके, सो व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर दिस नॉरॲड्रेनालिन? So it can be oxidized by air or oxygen to get pink or red color complex. Okay, it darken on exposure to light and air, hence it is stored in tightly closed light resistant containers. Okay, then what are the uses of this noradrenaline? So this noradrenaline is particularly used to increase blood pressure in treatment of hypotension. हायपोटेन्शन जर असेल, म्हणजे तुमचा BP जर लो होत असेल तर त्या कंडिशनमध्ये तुम्ही ब्लड प्रेशर इन्क्रीज करण्यासाठी ओके नॉरॲड्रेनालिनचा यूज करू शकतो. देन ट्रीटमेंट ऑफ ॲलर्जिक डिसऑर्डर्स, कोणत्याही प्रकारची ॲलर्जी असेल सो त्या डिसऑर्डर्स म्हणजे काही जणांना डस्ट, धुळीची ॲलर्जी असते, डस्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर शिंका वगैरे चालू होतात बघा. सो अशा कंडिशनमध्ये, अशा ॲलर्जिक कंडिशनला आपण काय करू शकतो, नॉरॲड्रेनालिन यूज करू शकतो. देन ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल ब्लिडिंग ड्यू टू इट्स वॅसोकन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट. ओके, सुपरफिशियल ब्लिडिंग म्हणजे काय, तुमच्या सुपरफिशियल लेअर, हाताला वरचेवर कुठे मार लागला असेल, हातापायाला, ओके, खेळताना वगैरे आपल्याला ठेच वगैरे लागून काहीतरी लागतं किंवा खरचटलं वगैरे असेल तर त्यातून जास्त प्रमाणात ब्लिडिंग येत असेल तर प्रायमरी ट्रीटमेंटला आपण काय करू शकतो, नॉरॲड्रेनालिन तिथं यूज करू शकतो. कारण नॉरॲड्रेनालिन काय करतं तर वॅसोकन्स्ट्रिक्शन करतं. वॅसोकन्स्ट्रिक्शन म्हणजे काय की जर आपल्या ज्या ब्लड वेसल ज्या आहेत, ओके, ब्लड वेसल ज्या आहेत त्या ब्लड वेसलला काय करायचं तर कन्स्ट्रिक्ट करून टाकायचं, आणि ब्लड वेसलला कन्स्ट्रिक्ट केल्यामुळं काय होतं तर जो ब्लड फ्लो आहे त्यामधला तो ब्लड फ्लो काय होतो, कन्स्ट्रिक्ट होतो, आणि तिथून ब्लिडिंग जे आहे ते काय होतं कमी प्रमाणात जायला सुरुवात होते. ब्लिडिंग जे आहे ते काय होतं कमी प्रमाणात जायला काय होते सुरुवात होते नॉरॲड्रेनालिनच्या याच्यामधून. ओके, आणि ब्लिडिंग कमी प्रमाणात गेल्यामुळं काय होतं तर जे काही ब्लिडिंग अति प्रमाणात जाते ते काय होतं लगेच थांबवलं जातं. देन ड्यू टू इट्स वॅसोकन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट इट कॅन बी अगेन यूज फॉर पेरिफेरल वॅसोमोटार कोलॅप्स. पेरिफेरल वॅसोमोटार कोलॅप्स जो आहे, ओके, म्हणजे कुठेतरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टीममध्ये जर ब्लिडिंग होत असेल तर त्याच्यासाठी वापरू शकतो. टू मेंटेन ब्लड प्रेशर इन ॲक्यूट हायपोटेन्सिव्ह स्टेट. ॲक्यूट हायपोटेन्सिव्ह स्टेट म्हणजे काय, अगदी जास्त प्रमाणात जर तुमचा ब्लड प्रेशर लोअर झाला असेल तर त्या कंडिशनमध्ये ती ॲक्यूट स्टेट कंट्रोल करण्यासाठी आणि तिथे ब्लड प्रेशर पुन्हा नॉर्मलला आणण्यासाठी आपण काय करू शकतो, तो नॉरॲड्रेनालिन यूज करू शकतो. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस नॉरॲड्रेनालिन? फर्स्ट वन, इट इज यूज टू इन्क्रीज ब्लड प्रेशर इन ट्रीटमेंट ऑफ हायपोटेन्शन. देन सेकंड use in treatment of allergic disorders. Then third, in treatment of superficial bleeding due to its vasoconstriction effect. Then due to its vasoconstriction effect it is used in first peripheral vasomotor collapse and second to maintain blood pressure in hypotensive state. Okay, then next is brand names. So what are the brand names of this noradrenaline? So brand names of this noradrenaline is that Synorin, Leofed, Noradren and Noradric. What is the brand names? Synorin, Loafed, Noradren and Noradric. So these are the brand names of this noradrenaline. Okay, the next compound is isoprenaline. Next compound is isoprenaline. What is the next compound name? Isoprenaline. Okay, so this is the structure of isoprenaline. Okay, so there is some
due to technical issue this alignment is get disturbed. Okay, so this is the structure of isoprenylene, and if you see the structure of isoprenylene and structure of adrenaline, so in adrenaline there is 2 methyl amino group. Only difference is that in adrenaline there is 2 methyl amino group and in isoprenylene there is isopropyl amino group. ओके, adrenaline मध्ये काय होता तर 2 मिथाइल अमायनो ग्रुप होता आणि इथे काय आहे 2 आयसोप्रोपाइल अमायनो ग्रुप आहे. इथे तुम्ही बघाल तर काय आहे NHCH3CH3 तेच तिकडे काय होतं ॲड्रेनालिनमध्ये NHCH3 ते काय आहे आयसोप्रोपाइल आहे. सो आयुपॅक नेममध्ये काय चेंज होणार फक्त 2 मिथाइल अमायनोच्या जागी आपण काय टाकणार आयसोप्रोपाइल अमायनो टाकणार. सो आयुपॅक नेम फॉर दिस आयसोप्रेनालिन इज 1 डायहायड्रॉक्सीफिनाइल 2 isopropyl amino ethanol. Okay, so this is the IUPAC name and structure of this isoprenylene. So what is the difference between isoprenylene and adrenaline? काय डिफरन्स होता आताच सांगितलं तुम्हाला. ॲड्रेनालिनमध्ये काय कोणता ग्रुप प्रेझेंट होता 2 मिथाइल अमायनो ग्रुप प्रेझेंट होता, तर इथे काय आहे 2 आयसोप्रोपाइल अमायनो ग्रुप प्रेझेंट आहे. सो डिफरन्स काय आहे ॲड्रेनालिनमध्ये 2 मिथाइल अमायनो ग्रुप होता, तर इथे आयसोप्रेनालिनमध्ये काय आहे 2 आयसोप्रोपाइल अमायनो ग्रुप प्रेझेंट आहे. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन आयसोप्रेनालिन अँड ॲड्रेनालिन? सो दिस आयसोप्रेनालिन इज द ॲनालॉगस ऑफ ॲड्रेनालिन. ॲड्रेनालिनचाच हा एक वेगळा प्रकार आहे. सो आयसोप्रेनालिन इज डिफर फ्रॉम ॲड्रेनालिन हॅविंग आयसोप्रोपाइल ग्रुप इन्स्टेड ऑफ N मिथाइल ग्रुप. ओके, सो व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टी काय काय आहेत या आयसोप्रेनालिनच्या? सो दिस आयसोप्रेनालिन इज ॲक्च्युली व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. व्हाईट कलर आहे त्याचा आणि क्रिस्टलाइन नेचर आहे आणि पावडर फॉर्ममध्ये ते अवेलेबल असतं. सो त्याला कोणताही ओडर नसतो, ओडरलेस आहे ते, अँड स्लाइटली बिटर अँड ॲस्ट्रिंजंट टेस्ट. ओके, टेस्ट कशी आहे त्याची बिटर टेस्ट आहे त्याची आणि थोडीशी ॲस्ट्रिंजंट आहे. ॲस्ट्रिंजंट म्हणजे काय तर जिभेवर ठेवल्यानंतर चुरचूर उठतो किंवा चुरचूर उठणं त्याला म्हटलं जातं ॲस्ट्रिंजंट टेस्ट. ओके, देन वॉटरमध्ये ते इझिली सोल्युबल आहे, फ्रीली कसं आहे सोल्युबल आहे. सो व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी? फर्स्ट, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन powder. Then second, it is odorless and has slightly bitter astringent टेस्ट. ओडरलेस आहे आणि स्लाइटली बिटर अशी ॲस्ट्रिंजंट टेस्ट त्याला असते. देन केमिकल प्रॉपर्टी, इट गिव्ज इमरल्ड ग्रीन कलर विथ FeCl3 सोल्युशन. फेरिक क्लोराईड सोल्युशन बरोबर जरा त्याला ट्रीट केलं तर त्याचा कलर कसा होतो इमरल्ड ग्रीन, म्हणजे ज्याला आपण पोपटी कलर म्हणतो आपल्या लोकल लँग्वेजमध्ये, तशा प्रकारचा कलर काय होतो इथे प्रोड्यूस होतो. सो इट गिव्स इमरल्ड ग्रीन कलर विथ फेरिक क्लोराईड सोल्युशन्स. ओके, then what is the stability and storage condition of this isoprenylene? Again, it is gradually darken on exposure to air and light आणि एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर त्याचं डिकम्पोजिशन होऊन ते डार्क कलरमध्ये त्याचा बनतो आणि ते इनॅक्टिव्ह होतं. त्याचबरोबर मेटलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर त्याचं डिकलरायझेशन होतं. ओके, मेटलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर त्याचं डिकलरायझेशन होतं. सो आपला जो कंटेनर आहे तो टाईटली क्लोज आणि लाईट रेजिस्टंट कंटेनर असला पाहिजे. सो व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन? इट इज ग्रॅज्युअली डार्कन ऑन एक्सपोजर टू एअर अँड लाईट आणि एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर डार्क पडतं. इन प्रेझेन्स ऑफ मेटल इज ऑल्सो कॉज डिकलरेशन. ओके, मेटलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये डिकलरेशन होतं आहे. हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट containers. Okay, then let's see the uses of this isoprenylene. So this isoprenylene is mainly used to treat bronchospasm in bronchial asthma in chronic bronchitis. अस्थमामध्ये जो ब्रॉन्कोस्पाझम होतो म्हणजे जो आपला ब्रॉन्काय जी आहे रेस्पिरेटरी सिस्टीमची तिचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, त्याच्यामुळे आपलं रेस्पिरेशन ऑक्सिजन आणि CO2 पास झाले पाहिजेत ते होत नाहीत कारण पॅसेज जो आहे तो नॅरो होतो. मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे तर ते आपल्या लंग्समधले किंवा ह्या रेस्पिरेटरी ट्रॅकमधलं जो ब्रॉन्कायल आहे त्याचं डायलेशन झालं पाहिजे आणि व्यवस्थित त्याची स्पेस जी आहे ती वाढली पाहिजे. सो त्याच्यासाठी आपण ब्रॉन्कोडायलेटर म्हणून हा ब्रॉन्कायल अस्थमामध्ये दम्यामध्ये आणि क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस म्हणजे त्या ब्रॉन्क्युअलचं जर इन्फेक्शन झालं असेल तर त्याच्यामध्ये यूज करू शकतो. त्याचबरोबर इन इमर्जन्सी टू ट्रीट कार्डिओटॉक्सिक शॉक
ओके. कार्डिओटॉक्सिक शॉक म्हणजे काय, कार्डियक म्हणजे काय तर हार्ट रिलेटेड काहीतरी प्रॉब्लेम झाल्यामुळे, टॉक्झिसिटी झाल्यामुळे शॉक बसला. शॉक होणं म्हणजे काय, समथिंग लाईक पॅरालायसिस, एखादा ऑर्गन बॉडीचा पॅरालाइज होऊन जाणं. सो त्याच्यामध्ये देन हार्टमध्ये जे ब्लॉकेज असतात त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये. देन सिव्हिअर ब्रॅडिकार्डिया म्हणजे काय, हार्ट रेट इन्क्रीज होणं. सो ते हार्ट रेट्स डिक्रीज होणं ब्रॅडिकार्डिया. सो त्याच्यामध्ये आपण यूज करू शकतो. सो व्हॉट आर द युजेस ऑफ दिस आयसोप्रिनॅलिन. सो दिस आयसोप्रिनॅलिन इज मेनली यूज टू ट्रीट ब्रॉन्कोस्पाझम इन ब्रॉन्कायल अस्थमा अँड इन क्रोनिक ब्रॉन्कायटिस. देन इन इमर्जन्सी, सेकंड यूज इन इमर्जन्सी इट इज यूज टू ट्रीट कार्डिओटॉक्सिक शॉक, heart block or severe bradycardia. Then pharmaceutical formulations, first one is the isoprenylin hydrochloride इंजेक्शन फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे. सेकंड इज द एरेसोल इनहेलेशन्स. ओके, दम्याच्या वेळेला जे ॲस्थॅलिन म्हणा किंवा लिओलिन असे जे आपण वापरतो इनहेलर, त्या फॉर्ममध्ये सुद्धा आयसोप्रेनॅलिन अवेलेबल आहे. आणि स्लो रिलीज टॅबलेट म्हणजे थोड्या थोड्या वेळाने रिलीज करणारे, एकदमच सगळा ड्रग रिलीज करत नाही अशा प्रकारचे टॅबलेट. ओके, सो व्हॉट इज द फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन. फर्स्ट आयसोप्रेनॅलिन हायड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, सेकंड आयसोप्रेनॅलिन एरेसोल इनहेलेशन, and third one slow release isoprenylin tablets. Then let's see the brand names. What is the brand name? So brand name is Isolin, this is injection. Then Flascoprenol, okay, Flaxoprenol, then Autoheller, Isoprene and Neoepine. Okay, so these are the brand names. What are the brand name? Isolin, Flaxoprenol, Autoheller, Isoprene and Neoepine. So these are the brand names of this isoprenylin drugs. Okay, then next compound is phenylephrine. Okay, so this phenylephrine, this is the structure of phenylephrine. If you see again the structure of this adrenaline and phenylephrine, so there is differences. There is one hydroxyl group, one OH काय आहे, absent आहे. ओके, सो इथे 2 मिथाइल अमायनो ग्रुप आहे, बरोबर आहे. इथॅनॉल आहे, फिनाइल रिंग आहे. फक्त 3,4 डायहायड्रॉक्सी फिनाईलच्या ऐवजी फक्त 3 हायड्रॉक्सी फिनाइल ग्रुप प्रेझेंट आहे. जर प्रश्न आला व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फिनाइलेफ्रिन अँड ॲड्रिनॅलिन, सो आन्सर इज फिनाइलेफ्रिन इज डिफर फ्रॉम ॲड्रिनॅलिन हॅव्हिंग 3 phenyl hydroxy group instead of 3,4 डायहायड्रॉक्सी ग्रुप. 3 हायड्रॉक्सी ग्रुपच्या ऐवजी 3,4 डायहायड्रॉक्सी ग्रुपच्या ऐवजी फिनाइलेफ्राईनमध्ये काय असतो, 3 हायड्रॉक्सी फिनाइल ग्रुप प्रेझेंट असतो. ओके, देन इट इज नॉन कॅटॅकोला अमाइन डेरिव्हेटिव्ह. हा काय आहे, नॉन कॅटॅकोला अमाइन डेरिव्हेटिव्ह आहे. ओके, एक हायड्रॉक्सी ग्रुप अब्सेंट असल्यामुळे तो नॉन कॅटॅकोला अमाइन ग्रुप आहे क्लासिफिकेशनमधला. देन व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, कोणत्या फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतोय बघा, तर इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, क्रिस्टलाइन नेचर आहे आणि व्हाईट कलर पावडर फॉर्ममध्ये तो अवेलेबल असतो. देन ओडरलेस आहे, कोणत्याही प्रकारचा ओडर त्याला नसतो. देन इट हॅज स्लाइटली बिटर टेस्ट, बिटर अशी टेस्ट त्याला असते, बिटर टेस्ट कोणती नाही आहे. देन फ्रीली सोल्युबल इन वॉटरमध्ये कसा आहे, इझिली डिझॉल्व होतो. पण इथर आणि ॲरॅचस ऑइल तुम्हाला मे बी सुटिक्सला झालं असेल, सो त्या आणि इथर आणि ॲरॅचस ऑइल या 2 केमिकलमध्ये तो कसा आहे, इनसोल्युबल आहे. सो व्हॉट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. Then second, it is odorless and has slightly bitter taste. Then third one, it is freely soluble in water. Then fourth one, it is insoluble in ether and arachis oil. Then what is the stability and storage condition of this phenylephrine? So this phenylephrine is gradually darkened on exposure to light. If you see the stability and storage condition of noradrenaline and stability and storage condition of this phenylephrine both are similar. So noradrenaline ची जी stability and storage condition आहे तीच काय करायची आपल्याला इथे लिहायची आहे. So what is the stability and storage condition of this phenylephrine? So लाईट आणि एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर डार्क होतं ते, त्याचबरोबर मेटलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर त्याचं डिकलरायझेशन होतं. सो आपला जो कंटेनर आहे तो टाईटली क्लोज आणि लाईट रेजिस्टंट असला पाहिजे. So what is the stability and storage condition? So it is gradually darken on exposure to air and light. Okay, presence of metal also cause decolorization. Hence it is stored in tightly closed light resistant containers.
Okay, so this is the stability and storage condition. Then what are the uses? So uses are very very important for the exam. Okay, so it is used to increase blood pressure in treatment of hypotension. हायपोटेन्शन मध्ये ब्लड प्रेशर लोअर असतो, सो ब्लड प्रेशर इन्क्रीज करण्यासाठी. त्याचबरोबर ॲलर्जिक डिसऑर्डर्स, डस्ट किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीची ॲलर्जी असेल तर ती ॲलर्जिक डिसऑर्डर ट्रीट करण्यासाठी. Then treatment of superficial bleeding due to its vasoconstriction effect. वॅसोकन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट असल्यामुळे सुपरफिशियल ब्लिडिंग जर होत असेल तर त्याच्यासाठी आपण यूज करू शकतो. देन इन पेरिफेरल वॅसोमोटर कोलॅप्स. ओके, वॅसोकन्स्ट्रिक्शन आहे तसं पेरिफेरल वॅसोमोटर कोलॅप्स जर काही झाला असेल तर तिथे टू मेंटेन ब्लड प्रेशर इन ॲक्यूट हायपोटेन्सिव्ह स्टेट. म्हणजे पहिले 4 जे युजेस आहेत ते कशाशी सिमिलर आहेत? नॉर ॲड्रेनालिनची. नॉर ॲड्रेनालिनचे जे पहिले 4 युजेस आहेत तेच काय आहेत इथे युजेस आहेत. देन इट इज यूज लोकली इन नेझल डिकंजेशन्स. ओके, तो वॅसो कन्स्ट्रिक्ट लोकल ॲनास्थेटिक आणि नेझल डिकंजेशन असल्यामुळे जर तुम्ही कोणतीही एखादी ॲलर्जिक टॅबलेट बघितली तर त्याच्यामध्ये फिनालिफिनेप्रिन असतं. ओके, मग तुम्ही कोणतीही घ्या, विक्स ॲक्शन 500 घ्या. ओके, नो कोल्ड घ्या. ओके, चेस्ट ऑन कोल्ड घ्या, त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला बघेल सर्दी खोकल्यावरची जी आहे त्याच्यामध्ये फिनालिफिनेप्रिन असतंच, कारण ते काय आहे? नेझल डिकंजेस्टंट आहे. सो आपल्याला ते यूज करावं लागतं. देन इट इज मिड्रियाटिक. ओके, आईचं मिड्रियाटिक करण्यासाठी ते वापरतात. देन इट इज ओकेजनली यूज इन ब्रॉन्कायल अस्थमा इन कंजंक्शन विथ आयसोप्रेनॅलिन. आयसोप्रेनॅलिनच्या कॉम्बिनेशनसोबत आपण काय करू शकतो? याला ब्रॉन्कायल अस्थमामध्ये यूज करू शकतो, पण सिंगली नाही, आयसोप्रेनॅलिनच्या कॉम्बिनेशनसोबत, पण ओकेजनली कधीतरी यूज केलं जातं. डेलीचे याची कॉम्बिनेशन बघायला मिळतील असं नाही. ओके, सो व्हॉट आर द युजेस? फर्स्ट यूज, इट इज यूज टू इन्क्रीज ब्लड प्रेशर इन ट्रीटमेंट ऑफ hypotension. Then second, treatment of allergic disorder. Then third one, treatment of superficial bleeding due to its vasoconstriction effects. Then fourth one, due to its vasoconstriction effect, it is used for first in peripheral vasomotor collapse and second to maintain blood pressure in acute hypotensive state. Then fifth one, it is used locally for nasal decongestion. Then sixth, it is also used as a mydriatic. Then it is occasionally used in bronchial asthma in conjunction with isoprenalin. Then pharmaceutical formulations, it is available in eye drops form as well as injections form. So what is the pharmaceutical formulation? First one is the phenylephrine eye drops and phenylephrine injections. What are the brand names? Brand names is Frenin, Sudafed. Okay, Frenin, Sudafed, Vicoril, Codilex, Vibrol and Biomydrin. Okay, brand names are Frenin, Sudafed, Vicoril, Codilex, Vibrol and Biomydrin. So this is regarding the phenylephrine. Okay, so remaining compound we will see into the next लेक्चर. ओके, याच्यामध्ये तुम्ही सगळं लेक्चर रिवाईज करा, पुन्हा पुन्हा ऐका. जे जे स्ट्रक्चरला स्टार मार्क ॲस्टरस्टिक केला, आजचा आयसोप्रेनॅलिन असेल त्याचं आयुपॅक नेम. ओके, सो ते रिपीट स्ट्रक्चर आणि आयुपॅक नेम नीट बघा. काही ज्याचे युजेस आहेत, फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत, त्यासुद्धा नीट बघा. ओके, आणि त्याच्यामध्ये जर काही कळलं नसेल, समजलं नसेल तर मला विचारा, आपण तुमचे डाऊट काय करूया, क्लिअर करूया. ओके, नेक्स्ट कंपाऊंड वी विल सी इन टू द नेक्स्ट लेक्चर व्हिडिओ. थँक्यू सो मच.